نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کی تقریب وزیراعظم نے چینی ہم منصب کے ساتھ ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ چینی وزیراعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر علاقائی ترقی کے ساتھ دونوں ممالک کی دوستی کا عکاس ہے۔ پاکستان کی ترقی میں چین کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ دو طرفہ معاہدے دونوں ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہیں۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ممالک کی گہری دوستی کا مظہر ہے۔ ایئرپورٹ گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ کا پاکستان میں پرتپاک استقبال۔ شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ میں شرکت کے لیے چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد۔ 21 توپوں کی سلامی، ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں چینی وزیراعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے کا چینی وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش۔ پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا۔ لی چیانگ نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیراعظم کی ملاقات۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے بڑی گرم جوشی سے سپہ سالار سے مصافحہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پاکستان ہر موسم کا اسٹریٹجک تعاون کرنے والا ساتھی اور آہنی دوست ہے۔ پرجوش استقبال نے متاثر کیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد کے بعد پیغام۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان ایک اہم ترقی پذیر ملک اور ابھرتی ہوئی منڈی ہے۔ چین کے عوام پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ 73 سال میں دونوں ممالک نے مستقل اعتماد قائم رکھا اور ایک دوسرے کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ لی چیانگ کا دورہ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرے گا۔ ملاقاتوں میں باہمی تعلقات بالخصوص سی-5 پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ باہمی فائدہ مند تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ میں شرکت کے لیے 1000 کے قریب غیر ملکی مہمان اور مندوبین اسلام آباد پہنچ گئے۔ مزید غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ چین کے علاوہ روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر رکن ممالک کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا کیا نہیں کیا ہو، میں گواہ ہوں۔ میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتہ۔ آئینی ترامیم پر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہنے والوں کو کہتا ہوں وہ خود پیچھے ہٹ جائے۔ میرے والدین کو 11 سال جیل میں رکھیں، ہمارے کیسز کراچی سے پنڈی منتقل کریں۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ آپ چاہتے ہیں ہم بس کہیں مائی لارڈ جیسے ہے ویسے چلتے رہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا۔ عوام بتائیں کیا وہ پاکستان کی نظام انصاف سے مطمئن ہیں؟ انصاف کا نظام ناانصافی کا نظام بن چکا ہے۔ انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مخصوص عدالت ہونی چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بنیادی اور آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی ٹنڈو الاحیار میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ ملکی حالات اور ضرورت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے۔ آئینی ترامیم کی جن چیزوں پر اعتراض تھا وہ ختم ہو گئی ہیں۔
तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करूंगा। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से भी शेड्यूल्ड है। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी की एक और बैठक तमाम जमातों ने अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिए। सरबराह ANP एमल वली खान ने भी अपना मुसव्वदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों ने आईनी तरमीम पर मुसव्वदे का जायजा लिया। वज़ीर कानून ने इजलास में बताया कुछ वजूहात की बिना पर ज़ेली कमेटी का इजलास नहीं हो सका। राजा परवेज अशरफ ने कमेटी अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कमेटी को सबके ड्राफ्ट मिल गए, अब ड्राफ्ट पर संजीदगी से गुफ्तगू होनी चाहिए, मजीद आगे निकल कर काम करना होगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम तजवीज़ कर दी। हाई कोर्ट जज की तकर्री की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालफत। ANP के आईनी तरामीम के मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ANP की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुताबिक 40 साल उम्र में हाई कोर्ट जज का तकर्रुर अदालत की साख और मयार पर समझौते के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़ गैर मुसावी है। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार समात को वाज़े किया जाना चाहिए। सूबाई सतह पर बहुत से ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट आती हैं। ANP ने सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालिफत भी कर दी। तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूबों में आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ से गैर ज़रूरी मालियाती बोझ पड़ेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर करने की तजवीज़ भी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI से मुलाकात की ताहाल इजाज़त नहीं मिली, इस हवाले से हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमसे राब्ता किया और कहा मुलाकात कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और MQM के वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ इत्तिफ़ाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तिफ़ाक़। पीपल्स पार्टी के वफ़द में शायरी रहमान, नवीद कमर और आसिम अजहर शामिल थे। MQM की जानिब से गवर्नर कामरान तिसौरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शरीक हुए। शायरी रहमान ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। बोली MQM को आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से आगाह किया। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। SCO सरबराही इजलास के लिए इस्लामाबाद की दिलफरेब सजावट। वफाकी दारुलहुकूमत की शान और शौकत काबिले थी। रंग बिरंगे फूल, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और बरकी कुमकुमे इस्लामाबाद की खूबसूरती बढ़ा रहे। SCO कॉन्फ्रेंस और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। वजारत दाखिला का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी एहतजाज को रोकने के अहकाम जारी किए हैं। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG को मुरासला लिख दिया। हमने साबित किया SCO की मेजबानी करना जानते हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की SCO इजलास के लिए कायम मीडिया सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा हमारा ख्वाब है G20 का इजलास भी यहाँ मुनक़्क़िद हो। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका। PTI पर तनकीद करते हुए कहा एहतजाज की कॉल पर वो लोग आपस में ही इंतशार का शिकार हैं। एक तरफ अना परस्ती और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी है। इन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। पाक चीन दोस्ती का लाजवाल तारीखी सफर, खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया गया। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज में नगमे के बोल पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद पेश किए गए। नगमे में पाक चीन दोस्ती के लाजवाल तारीखी सफर की याददाश्त को दोहराया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, CPEC, कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट और दो तरफा तिजारती मुआहदों को भी दिखाया गया।
जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। हुकूमत ने अगर किसी तरमीम पर बात करनी है तो नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद बात करे। मजीद बोले, PTI को कौमी वक़ार और सालमियत और इस्तेहकाम का ख्याल रखते हुए अपना एहतजाज मौखिर कर देना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असम्बली में बैठे लोग 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। पख्तून जिरगा अमन और खैरियत से इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जो मुतालबात सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं हैं उन्हें मुतालिका विफाकी हुक्काम के सामने उठाऊंगा। विफाक और दीगर हुक्काम के साथ बैठकर मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के भरपूर अटैक में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी। हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों में इसराइल बेस पर ड्रोन हमला किया। उधर लबनान में इसराइल की जारहियत जारी। 24 घंटे में मजीद 51 अफराद शहीद, 174 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर भी बमों की बरसात कर दी। ताज़ा हमलों में 34 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका का जदीद दिफाई निज़ाम देने के बाद अमरीकी फ़ौजी भी इसराइल भेजने का ऐलान।